Hi, welcome to Biochemistry Bits. Today we are starting with the case series 2. Okay, so now let us see the case 5. A case study presentation where there is a healthy term newborn. A 2-day-old infant presents with mild yellowing of the skin and sclera but remains active, breastfeeding well and showing normal weight gain. So this is the clinical scenario. A healthy term newborn, yellowing of skin, sclera மட்டும்தான் இருக்குது. So மைல்டா அங்கங்க மஞ்சளா இருக்குது. பட் மற்றபடி child active, breastfeeding well, showing normal weight gain. So உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? Lab findings, லேபுக்கு அனுப்புவாங்க. பில்லிரூபின் செக் பண்ணுவாங்க. அதுல total bilirubin 11.8 mg per deciliter which is high than the normal. So அதுக்கப்புறம் உள்ள next level நம்ம என்ன செக் பண்ணுவோம்னா இன்டைரக்டா டைரக்டா எது ஜாஸ்தியா இருக்கு. So indirect or the unconjugated bilirubin is 10.6 mg per deciliter and direct is 1.2 mg per deciliter. So the highest increase அதாவது 11.8ல 10.6 mg வந்து indirect bilirubin. So maximum indirect bilirubin. So this will confirm a diagnosis of icterus neonatorum or physiological jaundice. It is a very common non-pathological condition. அப்படின்னா ஒன்னு பிரச்சனை இல்லாத ஒரு விஷயம். So non pathological அப்படின்னா அதை வந்து physiologicalனு சொல்லலாம். Physiologicalனா something that is normal. Peaks at 72 hours and typically resolves by the end of the second week. So இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் physiological jaundice. இப்போ இந்த physiological jaundice ஓட biochemical mechanism பார்க்கலாம். எதனால இது வருது? Okay. So immediately after birth, fetal hemoglobinல இருந்து நம்ம adult hemoglobinக்கு மாறணும். Okay, fetal hemoglobinல alpha 2 gamma 2 chains இருக்கு. adult hemoglobinல alpha 2 beta 2 chains இருக்கு. இந்த switch over நடக்கும்போது accelerated destruction of RBCs அதாவது hemolysis. இந்த transition நடக்கும்போது நிறைய hemolysis நடக்குது. So hemolysis நடக்கும்போது நிறைய RBC breakdown ஆகும். RBC நிறைய breakdown ஆகுதுன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற முக்கியமான protein hemoglobin உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். So hemoglobin breakdown ஆகும். ஹீமோகுளோபின்ல மெயினா ஹீம் அப்படிங்கிற காம்பனன்ட் பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா வர்ற ப்ராடக்ட் தான் பிலிரூபின். ஸோ பிலிரூபினோட ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதனால ஸோ இன்க்ரீஸ் ஹீமோலைசிஸால நிறைய பிலிரூபின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? இந்த பிலிரூபின் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது எல்லாம் லிவர்ல போய் கான்ஜுகேட் ஆகி வாட்டர் சாலியபிள் ஆகணும். பட் என்ன ஆகுது? அங்கேயும் ஒரு பாட்டில் நெக் வந்துருச்சு. அப்படின்னா என்ன? நியூ பார்ன் சைல்டு. ஸோ லிவர் வந்து இன்னும் மெச்சூர் ஆகல. இவ்வளவு கான்ஜுகேஷன் பண்றதுக்கு லேக்ஸ் த கெப்பாசிட்டி டு கான்ஜுகேட் the high volume of bilirubin produced. அதனால build-up of unconjugated or indirect bilirubin in the blood நடக்குது. So இந்த ரெண்டு ரீசனால தான் because of the switch to the adult hemoglobin which causes accelerated hemolysis and also because the liver cannot handle the excess hemolysis, this leads to increase in the indirect bilirubin levels causing a yellowish discoloration of the skin and sclera. Okay, இப்போ clinical profile எப்படி இருக்கும்? டேர்ம் நியூபார்ன்ஸ்லயும் இருக்கும், இது ப்ரீ டேர்ம் நியூபார்ன்ஸ்லயும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஃபுல் டேர்ம் இன்ஃபென்ட்டா இருந்தா என்ன இருக்கும்னா ரெண்டு ப்ரீ டேர்மோ ஃபுல் டேர்மோ ரெண்டுலையுமே வேண்டன்பர்க் ரியாக்ஷன் இன்டைரக்ட் தான். ஏன்னா இன்க்ரீஸ் ஹீமோலைசிஸ்ல அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் தான் ஜாஸ்தி ஆகும். பட் டியூரேஷன்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஜாண்டிஸ் அப்பியர் ஆகிறது 2 to 3 days ஆஃப் பர்த். ஆனா ப்ரீ டேர்ம்ல 3 to 4 days நடக்கலாம். ஜாண்டிஸ் எப்போ டிஸப்பியர் ஆகும்? 4 to 5 daysல டிஸப்பியர் ஆகும் ஃபுல் டேர்ம்னா. 7 to 9 days ஆகும் ப்ரீ டேர்ம்னா. பீக்கா 10 to 12 mg per deciliter unconjugated bilirubin போகலாம் and pretermல 15 வரைக்கும் போகலாம். So rate of rise ஒவ்வொரு நாளும் less than 5 mg per deciliter தான் increase இருக்குமே தவிர more than 5 mg per deciliter increase இருக்காது. So இதுதான் typical clinical profile in a term and preterm physiological jaundice patient. இப்போ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க? பேபியை கொண்டு போய் ப்ளூ கலர் லைட்டுக்கு கீழே வைப்பாங்க. நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. குழந்தை பிறந்த உடனே கொண்டு போய் ப்ளூ லைட்ல வச்சுட்டாங்க, ஐசியூல வச்சிருக்காங்க, லைட்டுக்கு அடியில வச்சிருக்காங்கன்னா சொல்லுவாங்க. எந்த லைட்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் லைட்டு. ஸோ அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியணும். ப்ளூ லைட்ல என்ன நானோமீட்டர்? 420 to 470 நானோமீட்டர். எதுக்காக இதுல வைக்கிறாங்க? நமக்கு நிறைய unconjugated bilirubin இருக்கு இல்லையா? indirect bilirubin. So அத வந்து நம்ம வந்து unconjugated bilirubin water insoluble. அதனால தான் அது பிரச்சனை. என்னன்னா blood brain barrier தாண்டி அது வந்து kernicterus அப்படிங்கறத காஸ் பண்ணலாம். So அந்த மாதிரி நடக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக வாட்டர் இன்சாலியபிளா இருக்கிற பிலிரூபின் எல்லாத்தையும் நம்ம வாட்டர் சாலியபிள் ஐசோமர்ஸா மாத்திரும். இந்த லைட்ல வச்சோம்னா ப்ளூ லைட்ல 420 470 நானோமீட்டர்ல வச்சோம்னா photo isomerization and structural isomerization வரும். ஸோ அதனால நம்மள்ட்ட இருந்த இன்டைரக்ட் பிலிரூபின்லாம்
லூமிரூபினாவும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் போட்டோ ஐசோமர்ஸாவும் கன்வெர்ட் ஆயிரும். அதெல்லாம் வாட்டர் சால்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸ், அதனால ஈஸியா எலிமினேட் ஆயிடும். அதனாலதான் லைட்ல பிறந்த உடனே குழந்தைய வைப்பாங்க இஃப் தே ஹேவ் திஸ் பிசியோலாஜிக்கல் ஜாண்டிஸ். இது கூட சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் சொல்றேன். ஸோ ஜஸ்ட் பாம்ஸ் அண்ட் சோல்ஸ் பார்த்தே நம்ம சில ஃபைண்டிங் சொல்லலாம். In physiological jaundice, the yellowing typically spares the palms of the hands and the soles of the feet. So physiological jaundiceல இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் jaundice இருக்காது. இன்னும் ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. The 24-hour red flag. Jaundice appearing within first 24 hours of life is strictly considered pathological and requires immediate investigation. ஓகே, பெத்தலாஜிக்கல்னா உள்ள வேற ஏதோ டிசீஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். பட் பிசியோலாஜிக்கல்னா நார்மல்னு அர்த்தம். ஸோ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி போட்டோ தெரப்பியில மட்டும் வச்சா போதும், சைல்டு வில் பி ரெக்கவரிங் பேக். ஸோ திஸ் சம்மரைசஸ் physiological jaundice. So we saw a healthy term newborn, yellowing sclera and yellowing discoloration of skin and sclera இருந்துச்சு. பட் சைல்டு ஆக்டிவா இருந்தது. இன்டைரக்ட் பிலிரூபின் ஜாஸ்தி ஆகுது. எதனாலனா increase hemolysis and the liver is immature to handle the increased rate of hemolysis. அதுக்கப்புறம் இதோட ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கும், ஃபுல் டேர்ம்ல எப்படி இருக்கும், ப்ரீ டேர்ம்ல எப்படி இருக்கும், டேஸ்ல என்ன டிஃபரன்ஸ், பிலிரூபின் லெவல்ஸ்ல என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தோம். இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டா நம்ம கொடுக்க போறது போட்டோ தெரப்பி. இருக்கிற இன்டைரக்ட் பிலிரூபின் எல்லாம் நம்ம ஐசோமர்ஸா மாத்தி வாட்டர் சால்யூபிள் ஐசோமர்ஸா வெளியில எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் will give you an overview of physiological jaundice in newborn. So this is the most important points which are required for understanding in first MBBS and also for paramedical and allied health science students. In addition, இதை நீங்க உங்க வீட்ல கூட யாராவது தெரிஞ்சவங்க ஏதாவது கேட்குறாங்க, என் குழந்தை இருக்காங்க, அவங்கள கொண்டு போய் லைட்டு கடியில வச்சிருக்காங்கப்பா பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க வந்து அதை physiological jaundiceன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க அது ஒன்றும் இல்லை நார்மல் ரீஅஷ்யூர் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு டாக்டர் ஃபீல் வரும். So let's meet in another case file discussion.